بیان کریں اور اس کی آواز کو سنیں۔ میں ان تمام بہن بھائیوں کا شکر گزار جنہوں نے میرے لیے دعائیں کی۔ میں کل سیالکوٹ میں ایک میٹنگ میں تھا اور خدا نے اپنے وعدہ کے مطابق مجھے کثرت کے ساتھ وہاں پہ استعمال کیا۔ میں اب کچھ بھی نہیں ہوں جب آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہوتی ہیں، میرے سیئر، میرے پریئر واریر میرے پیچھے دعائیں کرتے ہیں، تو خدا مجھے میری ایکسپیکٹیشن سے ہٹ کر استعمال کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو انسٹنٹلی وہاں پر شفا ملی ہے، بہت سے لوگ وہاں پر ڈیلیور ہوئے ہیں، اور جس خادم نے مجھے بلایا ہوا تھا اس خادم کا کہنا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس قدر خدا یہاں پر ڈیلیورنس کرے گا، اور یقیناً جب ہم روح القدس کی قیادت میں اور رہنمائی میں چلتے ہیں تو ہم چھپ جاتے ہیں اور روح القدس کام کرتا ہے۔ اس بات کے لیے میں تمام بہن بھائیوں کا شکر گزار ہوں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اور بڑے خاص موضوع پر میں آپ کے ساتھ کلام شیئر کرنے کو ہوں، اور یہ ان لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا میں گہرے جا چکے ہیں۔ خدا دلوں کو دیکھتا ہے، چہروں کو نہیں دیکھتا۔ خدا جانتا ہے کہ کون گہرا ہے، کون سطحی ہے، اور کون خدا اور ابلیس دونوں کے ساتھ اپنا ریلیشن بنائے۔ ٹاپک ہے روحانی آنکھوں کا کھلنا۔ سمجھ لگی آپ کو؟ روحانی آنکھوں کا کھلنا۔ ایک ہماری فزیکل آئی ہیں اور ان کے علاوہ ایک اسپرچل آئیز ہیں جو ہر ایماندار کے پاس ہونی چاہیے۔ میرے ساتھ بائبل مقدس کھولیں اور دوسری سلاطین 6 باب اس کی 7۔ جتنے لوگوں کے پاس بائبل ہے وہ بائبل اپنے ہاتھ میں رکھیں، آپ کو بہت آج خزانہ ملے گا، اور اس خزانے کو اپنے دلوں کے اندر رکھ لینا۔ داؤد کہتا ہے، داؤد نبی کہتا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل کے اندر رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ لکھا ملتا ہے 7 آیت میں، اور الیشا نے دعا کی اور کہا کہ اے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے۔ تب خداوند نے اس جوان کی آنکھیں کھول دی، اور اس نے جو نگاہ کی تو دیکھا کہ الیشا کے گردا گرد پہاڑ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہے۔ خدا کے مقدس کلام پر خداوند کی برکت۔ اس سے پہلے کہ یہ الیشا کا نوکر اسپرچل آئیز اپنی آنکھوں سے اس گردا گرد آتشی رتھوں اور گھوڑوں کو دیکھے، ہوا پیچھے کیا ہے کہ خدا کا بندہ الیشا کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے، خداوند میں کنیکٹڈ ہے، اور ملک کے ارام کا بادشاہ جو ہے وہ جو اسرائیل سے لڑنے کی پلاننگ کرتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس کی ساری پلاننگ خدا اپنے بندہ کو بتا دیتا ہے۔ اور کیا لکھا ملتا ہے 11ویں آیت میں؟ لکھا ملتا ہے، اس بات کے سبب سے شاہ رام کا دل نہایت بے چین ہوا، اس نے اپنے خادموں کو بلا کر ان سے کہا، تم مجھے نہیں بتاؤ گے ہم میں سے کون شاہ اسرا کی طرف ہے؟ تب اس کے خادموں میں سے ایک نے کہا، اے میرے مالک اے بادشاہ، بلکہ الیشا جو اسرائیل میں نبی ہے تیری ان باتوں کو جو تو خلوت گاہ میں کہتا ہے شاہ اسرائیل کو بتا۔ اب اس نبی کے پاس کیا ہے؟ اس نبی کے پاس ان آنکھوں کے علاوہ دل کی آنکھیں ہیں جو دور سے ہونے والی پلاننگ کو بھانپ لیتی ہیں، دیکھ لیتی ہیں۔ اور یہ منسٹری بڑی ڈینجرس منسٹری ہے، اسپرچل آئیز ہونا، اور یہ بڑی بابرکت بات بھی ہے۔ آپ کی ان آنکھوں کے علاوہ آپ کے پاس اسپرچل آئیز کے علاوہ روحانی آنکھیں ہوں، اور ایک ایماندار کے پاس یہ گفٹ ہونا ضرور ہے تاکہ کلام کے مطابق وہ کبوتر کی مانند بولا اور سانپ کی مانند اس زمانے میں رہ سکے۔ اب کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں آنکھوں کے متعلق تو خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں متی 6 باب اس کی 22ویں اور 23ویں آیت میں، بدن کا چراغ آنکھ ہے۔ بدن کا چراغ اگر کسی کی ایک آنکھ نہ ہو تو اس کو نظر آئے گا؟
آئے گا لیکن کم نظر آئے گا. آنکھ بند کر لوں گا ایک تو یہ لوگ مجھے نظر آئیں گے, اس سائڈ کو دیکھنے کے لیے مجھے بالکل گھومنا پڑے گا. خدا نے آنکھیں ہماری ایسے بنائی ہیں تو یہ ایسے, لیکن ان کا رٹینہ جو ہے یہ یہاں تک اس لیول تک بھی دیکھتا ہے. اگر کسی کے دونوں آنکھیں نہیں ہیں تو اس کے لیے دنیا رنگین ہے یا کالی ہے؟ اس کے لیے دنیا ایکول ہے اور وہ ڈارکنس میں ہے. یسوع مسیح جب زمین پر اپنی خدمت شروع کرتے ہیں تو یوحنا کی انجیل میں خدا کا بندہ یوحنا بیان کرتا ہے, نامہ باب اس کی 39 آیت میں, جلدی کھولیں, لکھا ہے یسوع نے کہا میں دنیا میں عدالت کے لیے آیا ہوں. یسوع نے کہا میں دنیا میں عدالت کے لیے آیا ہوں, یوحنا 9 باب اس کی 39 آیت, تاکہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں. کیا لکھا ہے؟ تاکہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں اور جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں. کن آنکھوں کے بارے میں یسوع مسیح فرما رہے ہیں؟ اسپرچل آنکھوں کے بارے میں. کلام مقدس میں لکھا ہے اس جہان کے خدا نے, دوسرا کرنتھیوں میں لکھا ہوا ہے اس جہان کے خدا نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تاکہ دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے بھی نہ سنیں. اس کا مطلب ہے کہ میری اور آپ کی جو اپوزیشن ہے, جو ڈیول ہے, اس کا ٹارگٹ میری اور آپ کی آنکھ بھی ہے, میرا اور آپ کا دماغ بھی ہے, میرا آپ کا دل بھی ہے. کیونکہ کلام میں خدا کے بندہ شاہ اسرائیل نے لکھا ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کرتے کہ زندگی کے سر چشمہ. ہمارا موضوع آنکھ ہے. جب یوحنا عارف کا مکاشفہ ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر خدا کا بندہ 30 باب میں لکھتا ہے کہ تو کیا ہے؟ اندھا ہے, مجھ سے کیا لے لے؟ سرما لے لے تاکہ تو بینا ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک ایسا سرما ہے جو اس نے اپنے بیٹے یسوع کے خون سے بنایا ہے. جب کسی کی آنکھ میں وہ پڑتا ہے تو وہ بینا ہو جاتا ہے. لکھا ملتا ہے چونکہ تو کہتا ہے میں دولت مند ہوں, میں مالدار بن گیا ہوں, کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں, اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت, خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے. اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو دولت مند ہو جائے, اور سفید پوشاک لے لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے, آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ بینا ہو جائے. ایک گیت لکھنے والا لکھتا ہے میں نہ بینا جگ میں پھرتا رہا کون دکھائے, تو ہی ہے یسوع میرا سہارا, میں ہوں آس لگا. آنکھیں بڑا کام کرتی ہیں. اگر ماں ہوا کی آنکھیں نہ ہوتی تو وہ پھل کو نہ دیکھ لیتی. سنتی تو بات ابلیس کی, ہاں وہ کہتا ہے یہ پھل کھانے کو بہت اچھا ہے, انہیں کہتے ہیں کتنے پھل. آنکھوں نے دیکھا, دل نے خواہش پیدا. آنکھ دیکھتی ہے, دل خواہش پیدا کرتا ہے, اور پھر خواہش گناہ کو جنم دیتی ہے, اور پھر جب گناہ جن چکتا ہے تو گناہ کی مزدوری موت ہے. آنکھوں کے متعلق میں کلام سنانا شروع کروں تو 5-6 گھنٹے لگ جائیں, آنکھوں کے متعلق علم ختم نہ ہو. جتنے آئی ہاسپٹل ہیں وہ پیشنٹ کو دنیا میں رہنے کے لیے روشنی دے رہے ہیں تاکہ تو جی اور دنیا دیکھ. ایک بڑی فیمس آرٹسٹ ہے ہیلن کیلر, وہ کہتی ہے کہ میں اندھی ہوں, اگر مجھے دنیا میں
देखने के लिए 3 दिन मिल जाए तो पूरी दुनिया को देखेंगे। उसकी आंखें नहीं थी, उसने बड़ी किताबें लिखी हैं, लिटरेचर में उसकी इंग्लिश की किताबें हैं। हम आंखें रखते भी हैं, हम कुछ ख्याल ही नहीं करते। वो कहती है मैं जंगलों में जाऊंगी और छोटी छोटी चीज को मैं टच करके देखूंगी उसकी साखत क्या है। बात कहता हम गुजर जाते हैं हम कुदरती चीजों पर और खुदा की उस शाहकारों पर गौर ही नहीं करते। जंगलों बियाबानों में वीरानों में खूबसूरत जगहों के देखते हैं, लेकिन कभी हमने उसकी खूबसूरती की को गौर ही नहीं किया। पहाड़ों पे चले गए, देखते नहीं कि यार बनाई किसने है। समंदरों में चले गए, बनाई किसने है, इसका किनारा ही नजर नहीं आ रहा। आसमान की तरफ देख लें तो उसकी कोई वसअत नहीं नजर आती। लेकिन एक गीत में, एक ज़बूर में खुदा का बंदा लिखता है, मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा, तेरी शान अक़दस की तारीफ करूंगा। आंखें होंगी तो देखेंगे। एक गीत लिखने वाला लिखता है ना, आसमां तूने बनाए, समंदर की हद ठहराई, चरिंद पुरिंद पहाड़ गलियां, फूलों से कायनात कितनी सुंदर बनाई, तो खुद कितना यहोवा मुझे तेरी। ये आंखें ना भी हों तो जिंदगी चल जाएगी। स्पिरिचुअल आइज बहुत जरूरी है। पुराने ड्रामा में हमें एक सीयर मिलता है। सीयर कितने बैठे हुए हैं? सीयर मिलता है। नबी में और सीयर में फर्क है। नबी खुदा के पैगाम को लेकर लोगों तक पहुंचाता है, और सीयर खुदा उसको दिखाता है, वो देख लेता है बिफोर टाइम। स्पिरिचुअल आंखें रखने वाले को और आम आंखें रखने वालों के दरमियान दोनों में फर्क है। और जिसकी आम आंखें हैं उसको एक सेब के दरख्त पर एक सेब नजर आएगा। स्पिरिचुअलाइज्ड के शख्स को हो सकता है हर पत्ते हर अटारी पर हजारों सेब नजर आए। सैमुएल नबी हो गुजरा है जो नबी भी था और सीयर भी था और लिसनर भी था, हेरर भी था। जब छोटा बच्चा था तब उसने आवाज सुनी, ऐ सैमुएल। 2 बार तो आवाज ना पहचान सका। एली कहने बोला, तू जब आवाज है तो कहना मैं हाजिर हूं। 3री बार जब आवाज आई तो उसने कहा, ऐ खुदावंद बोल, मैं हाजिर। जो खुदा उसके साथ बोला है उस खुदा ने उसको नबियों के बादशाहों के मुतल्लक भी बताया। और इस नबी ने साउल बादशाह को ब्लेस किया। इस नबी ने दाऊद बादशाह को ब्लेस किया। नबी और बादशाह है, दाऊद नबी भी है और बादशाह है, उसको किसने ब्लेस किया? जब ये दाऊद दूर था तो उसने अपनी इन आंखों से नहीं, स्पिरिचुअल आंखों से देख लिया कि यही वो शख्स है जो आने वाले वक्तों में इस्राएल का बादशाह होगा। अपने नौकर को कहा, मुझे अपने तेल वाली कुप्पी पकड़ा था तो इस शख्स को, नौजवान को लिखा मिलता है। पहला सैमुएल उसके नामे बाप की नामियत में लिखा है, अगले जमाना में इस्राएलियों में जब कोई शख्स खुदा से मशवरा करने जाता, किससे मशवरा करने जाता? अब तो लोग खुदा से मशवरा ही नहीं करते। इस्राएल में रवायत थी कि लोग खुदा से मशवरा करते थे और खुदा के पास जाने के लिए वो गैब बीन के पास जाते। गैब बीन के इंग्लिश में लफ्ज आता है सीयर, आंखों वाले के पास जाते हैं। और भी कई लोग कहते हैं, यार मैं ना सियाने को जाना है। सियाने की इंग्लिश की है विजडम, वाइज मैन, सियाना। मैं सियाने को जाना, बड़ा वेंदा है, दस देता उन्हें खे दसना, जिन्होंने अपने नहीं पता, जो 6 महीने नहाता ही नहीं है। जो सियाने ने अक्सर होंगे कि ने नबीने ने एक अख होती एक नहीं होती। बस सही कह रहे हैं, मैनू तो बड़ा पता लगे कि बड़े हाफिज होंगे ने बस। तो यहां पर भी क्या लिखा मिलता है कि खुदा से
جب کوئی شخص مشورہ کرنے جاتا تو کہتا تھا آؤ ہم غیب بین کے پاس چلیں. سول بادشاہ غیب بین کو لبدا اپنے کی گواچ کے سن دے باپ کی گواچے سن گدے. ہاں کتے کے آگے گدے. اور وہ پتہ کرتے 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 غیب بین سیموئیل نبی کے پاس چلا جاتا ہے. سیموئیل نبی کو کیا کر دیتا ہے؟ مسا کہ تم بادشاہ ہو نا, میں دونوں نہیں تو ہی ہے. اس کا مطلب ہے کلیسیا میں کوئی غیب بین ہو, سیر ہو, تو سیر ہونے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا. کلام پر غور کرنی پڑے گی, روزے رکھنے پڑیں گے. 1 2 3 گھنٹے کی دعا تو کچھ بھی نہیں کرے گی, 9 گھنٹے دعا کریں گے پھر کوئی سیر بنے گا. اور وہ بیفور ٹائم کی باتیں کیا ہے خداوند اس کو دکھا دے گا. جیسے الیشا کو خدا آگاہ کر دیتا تھا, پر کیا آیا, الیشا کے شہر محلے گھر کو گھیر لیا فوجوں نے, اور اس نے دعا کی کہ خداوند میریاں تے اکھاں کھولیاں, اے بندے دیاں بھی کھول. جب اس نے دیکھا پہاڑ, رتھ, گھوڑے. اور اس نے پتہ کیا کہا ہے, اس نے کہا تھا بھائی, اس نے کہا تھا دیکھا گردا گردا پہاڑ اچھی گوروں رتھوں سے بڑھا. جب وہ اس کی طرف آنے لگے تو الیشا نے خدا سے دعا کی, کہا میں تیری منت کرتا ہوں ان لوگوں کو اندھا کر دے. سو جیسا الیشا نے کہا تھا ان کو اندھا کر دیا. دیکھیں خداوند کی قدرت. اسی نبی کے وسیلہ سے اپنے نوکر کی آنکھیں کھول رہا ہے. کون سی آنکھیں؟ روحانی. اور اسی نبی کے کہنے پر خدا اس مخالفین کی آنکھوں کو, اگر آپ کے اندر خدا کی محبت ہے تو آپ کی آنکھیں روحانی کھول سکتی ہیں. آپ اپنے بچوں کا فیوچر دیکھ سکتے ہیں, آپ اپنی فیملی کا فیوچر دیکھ سکتے ہیں, آپ اپنی پرسنل لائف میں آنے والے ہارڈلز کو دیکھ سکتے ہیں. آج جو خدا آپ کو دکھائے گا وہ خدا آپ کو یہ قدرت دے گا. آپ ان مخالفتوں کا, آپ ان ابلیس کے منصوبوں کا, آپ ان بدروحوں کا منہ بند کر دیں اور خداوند میں آگے بڑھتے جائیں. میرا موضوع روحانی آنکھیں ہیں, اور روحانی آنکھیں خدا تب دیتا ہے جب خدا خود آ جاتا ہے. جب خدا آئے گا تو اس کی آنکھیں بھی آئیں گی کہ نہیں, تو وہ آنکھیں پھر کیا ہوں گی؟ استعمال ہوں گی. کبھی خدا کی کتنی آنکھیں ہیں تو بتائے مجھے, خدا کی کتنی آنکھیں ہیں؟ بہت زیادہ. لفظ ہے یہ بہت زیادہ. لفظ یہی ہے کہ بہت زیادہ اس کی آنکھیں ہیں. لیکن 4 جانور ہیں جو اس کے تخت پر ہر وقت قدوس قدوس پکارتے رہتے ہیں. ایسے ہے, اور ان کی بھی آنکھیں ہیں. ان کی اتنی آنکھیں ہیں, جب حزقیل پہلا باب اس کا 18ویں آیت دیکھتے ہیں, کھولیے ذرا میرے ساتھ. تو وہاں پہ ہمیں 4 جانداروں کا ذکر ملتا ہے. میں بھی اکثر اسٹیج پر 4 جانداروں کا اکثر ذکر کرتا ہوں. تو ان 4 جانداروں میں ایک ایسا جاندار ہے, لکھا ملتا ہے, اور وہ چلتے چلتے ان 4 پہلوؤں پر چلتے تھے, پہیوں پر چلتے تھے اور پیچھے نہیں مڑتے تھے. ان کے حلقے بہت اونچے اور ڈراونے تھے. ان 4 حلقوں کے گرد آنکھیں ہی آنکھیں تھیں. جب وہ جاندار چلتے تھے تو پہیے بھی ان کے ساتھ چلتے تھے. جب جاندار زمین پر اٹھائے جاتے تھے تو پہیے بھی اٹھائے جاتے تھے. یہ ذکر ملتا ہے کہ جو 4 جاندار تھے ان کی کیا تھی؟ اندر اور باہر آنکھیں ہی آنکھیں تھی. اور اس کا ذکر جو ہے وہ ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں بھی ملتا ہے. مکاشفہ کی کتاب میں بھی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ خدا کے تخت کے پاس 4 جاندار ہیں, اور ان میں سے ایک جاندار کی اندر اور باہر
आंखें ही आंखें हैं। इसका मतलब है कि खुदा की ये आंखें क्या हैं? खुदा की आंखें हैं, क्योंकि दूसरी तवारीख और उसके 16वें बाब की नावियात में लिखा है, क्योंकि खुदावंद की आंखें, बोलिए जरा ये वाला, दूसरी तवारीख 16वां बाब उसकी नावियात, क्योंकि खुदावंद की आंखें जे ओदियां बधेरियां कहने ते किसी ने कहो खुदा एक अख मैनू भी दे दे। तो पता है शैतान भी आप इस्तेमाल करता पाया। इल्यूमिनाटी के बारे में कौन कौन जानता है? बच्चे जानते होंगे, एक को पता हो बेटा, इधर से किसी को नहीं पता, आपको भी पता है, आपको भी पता है, आपको नहीं पता। ये दुनिया में डेविल की बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, और इसका जो साइंस है ना वो इस तरह है, और इसके अंदर एक आंख है, आंख है। इब्लीस सारी की सारी कॉपी खुदा में करता है, और जो डेविल के चर्च है उसमें ये क्रॉस क्या है? उल्टी है। तसलीस है, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्स। उधर भी एक तसलीस उसने बनाई है, मकाशवा की किताब उसका जिक्र। 19वें बाब में उसका जिक्र है, शैतान, हैवान और झूठा नबी, 3। अब खुदावंद की आंखें क्या करती हैं? जमीन पर फिरती हैं ताकि वो उनकी मदद करे जिनका दिल उसकी तरफ कामल है। हालेलुया। अब जरा गौर से सुने, खुदावंद की जब मदद आती है तो ऐसे नहीं आ जाती, खुदा ने अपनी आंखों से देखा होता है, फिर खुदावंद मदद के लिए भेजता है, और उसके लिए भेजता है जिनका दिल खुदावंद की तरफ से कामल है। आप मुबारक हैं तो आपकी मदद को खुदावंद जरूर आएगा। हम जब दुखों में, परेशानियों में होते हैं तो कहते हैं कितने खुदा है। एक दिन कमाल ने वो कटिंग करवाने गया और बाल उसने ज्यादा काट दिए बंदे ने, और उसने आके घर में वो उसको गालियां निकाली, फिर हमने उसकी वीडियो बना ली, और वीडियो उसको कह रही थी पता नहीं खुदा गुस्से होएगा, गालियां ना निकाल। तो वो रोते तो कह रहा था, और जब मेरे वो बाल काट रहा था तब खुदा किधर था, खुदा ने देख रहा था। हम लोग कहते हैं, यकीन करें, मेरी कुछ बहनें जानती हैं, एक कलीसिया की बहन की डेथ हो गई, उसके बेटे ने खुदा को गालियां निकाली। कुछ बहनें गई थी उस डेथ पे, उसने आसमान की तरफ मुंह किया और उसने वो इतनी गंदी गंदी गालियां खुदा को निकाल दी कि तुझे मेरी मां लेकर जानी थी। ऐसे ही एक शख्स कहता है कि जब मैं दुखों में होता हूं तो तू मैंने छड़ने देना है, मैं देखता हूं तपती धूप में तू मुझे छोड़ देता, तेरे पांव के कदम मुझे नजर नहीं आते, मेरे पांव के कदम होते हैं। जब मैं खुश होता हूं तो तेरे और मेरे कदम दोनों मुझे नजर आते हैं। तो फिर खुदावंद उसको कहता है, पगले, जब तू दुखों में तपती रेत में चलता है तो वो कदमों के निशान तेरे नहीं, वो मेरे होते हैं, मैंने तुझे अपने हाथों पे उठाया होता है। हालेलुया। खुदा हमें देखता है। एक दिन एक शख्स जो अक्सर अपना मन तक बयान करता था, खुदा दे कलाम की गल सुनाओ, नहीं मैनू गल ना सुनाओ, मैं दुआ करना है काम हो जाता, मेरे को कलाम भी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं दुआ करना काम हो जाता। अब वो शख्स खिदमत में आ चुका है, वो कहते यार मुझे खुदा ने एक राज दिया है। वो कहता है कि मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पे खो दी है, मत ख्याल कर कि मैं तुझे नहीं जानता, मेरी आंख हर वक्त तेरी सूरत पर लगी होती है, तू जब भी आंसू बहाता है तो मैं देखता हूँ, खुश होता है तब भी देखता हूँ, तेरी हर हरकतों सकनात को मैं देखता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी हथेली पर तेरी सूरत बनाई है। खुदा कितना प्यार करता है, खुदा कितना प्यार करता है, बहुत। दाऊद नबी था, सीयर नहीं था। दाऊद नबी था, सीयर नहीं था। उसका सीयर पता कौन था? जाद नबी। जाद एक सीयर था, वो उससे मशवरे करता था, फिर उसका कंसल्ट करता था नातन नबी से।
सैमुअल नबी इतना इंपॉर्टेंट नबी था, 2 बादशाहों को वो क्या करता है, मखसूस करता है, ये मर जाता है, मरने के बाद भी इसकी जरूरत पड़ती है। बाइबल में लिखा मिला है, जब मर गया अपना सैमुअल नबी, इसकी जरूरत महसूस हुई, एक गैबीन औरत के पास गए, उसने इसके रूह को बुला लिया और किसी मसले पर डिस्कस हुआ, हम फैसला करना चाहते हैं कि करें या ना करें। देखिए सीयर की इतनी अहमियत है, जिसकी आंखें हैं उतनी उसकी इतनी अहमियत है। मैं चाहता हूँ मेरी कलीसिया के हर शख्स की स्पिरिचुअल आइज खुले, वो जान जाए कि मुझे कैसे बाइबल स्टडी करनी है, कैसे मुझे दुआ करनी है, कैसे मुझे खुदा के घर में जाना है, मुझे कैसे रोजा रखना है, कैसे मुझे खोलना है, किस चीज से मुझे खोलना है। मैंने दुआ किस अंदाज में करनी है, घुटनों के बल होके करनी है, बैठकर करनी है, सोफे पे करनी है, कुर्सी पे करनी है, बेड पे करनी है, अपना प्रेयर मैट बिछाकर करनी है, दरवाजा बंद करके करनी है, लाइट बंद करके करनी है। खुदा का रूह मुझे और आपको गाइड करेगा। जब हमारी स्पिरिचुअल आंखें, स्पिरिचुअल कान, स्पिरिचुअल दिल, स्पिरिचुअल दिमाग होगा, तब खुदा हमसे बातें करेगा। और एक बात सुन लीजिए, खुदा कभी भी शोर में आपसे बात नहीं करता, खुदा हमेशा करेगा तन्हाई में बात करेगा। और खुदा कभी खुशी में बात नहीं करता। खुदा जब आप परेशानी में टूटे दिल के साथ बैठे होते हैं, तो मुजदा हो जाते हैं, कोई हालात आपको अपने मुवाफिक नजर नहीं आते, तब खुदा आपके साथ बात करता है। और जब वो बात करता है तो फिर हमारी सेला करता है। पतरस की आंखें खुली, पतरस ने फरिश्ते को देखा कैद में, फरिश्ता उठाकर जूता पहनाकर चोगा पहनाकर उसको शहर के दरवाजे तक ले जाता है। और एक सीर हमें अमाल की किताब में मिलता है, 16वें बाब में, उगबस नामी है उसका नाम है, उसकी 4 बेटियां, चारों की चारों नबूवत करती। और जब पलूस उसने क्या किया, पालूस रसूल आया तो उसने क्या किया, उसका कमरबंद लिया और बांधा, और बांध कर क्या किया, हाथ को बांध दिए और कहा कि जिसका ये कमर बंद है यरूशलेम में ऐसे ही बांधा जाएगा। उगबस ने कैसे देख लिया, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल, और साउल पालूस के साथ वैसा ही हुआ। और खुदा ने एक बार यकूब और यूहन्ना की आंखों को खोला, जब वो पहाड़ पर खुदा के साथ यीशु मसीह के साथ गए तो क्या हुआ, यीशु की शक्ल बदल गई। और कौन 2 लोग आ गए, एलिया और मूसा। खुदा यीशु मसीह से बात की। पलूस की, यूहन्ना अरब की आंखें बदल गई। खुदा ने उसको कहा तू जजीरा पतमस में है, मेरे पास ऊपर आ जा। सारा का सारा मकाशफा खुदा ने उसको दिखा दिया। मेरी और आपकी जब स्पिरिचुअल आईज खुलेंगे तो फिर हमें मजा आएगा खुदावंद के साथ चलने। हनूक था, हनूक खुदावंद के साथ साथ चलता था। जैसे खुदा ने कदम रखा है वैसे साथ साथ हनूक भी कदम रख रहा है। तो खुदावंद को इतना पसंद आ गया, खुदा ने कहा हनूक तो जमीन पर रहने के काबिल नहीं है। खुदा ने उसको एक सीढ़ी दिखाई, उसने कहा तू अब मेरे पास आ जा। अलहामी किताबों के अंदर लिखा हुआ है, हनूक नबी जमीन पर से जिंदा आसमान पर चला। आओ हम अपनी जिंदगी ऐसे गुजारें कि जो खुदावंद को पसंद हो। ये आंख बहुत गलत भी देखती है, लेकिन खुदा की आंख गलत नहीं देखती। खुदा के बेटे यीशु पर जब गुनाह लादे गए तो खुदावंद ने अपनी आंख अपने बेटे से हटा ली। बेटे को क्या कहना पड़ा, है बाप तूने मुझे, खुदा मुझे और आप सबको कलाम पर अमल